میں ہے اقوام کی تقدیر، تشریف لاتی ہیں فضا ریاض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے، اس نام سے جو یہاں بھی ہیں، جو وہاں بھی ہیں، جو ادھر بھی ہیں، جو ادھر بھی ہیں، جو میرے دل میں ہیں اور آپ سب کے دل میں بھی پابست ہیں۔ صدر گرامی، حاضرین محفل، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال کا یہ مصرع معنی کا ایک دریا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی تشریح کے لیے دفتر درکار ہیں، لیکن یہاں صرف چند اشارات پر اتفاق کروں گی کیونکہ وقت کی قلت مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ حاضرین اکرام، جس قوم کے افراد علمی لحاظ سے افضل ہو، عملی لحاظ سے سرگرمیاں عمل میں ہو، جوش و خروش سے ان کے سینے معمول ہو، محنت اور مشقت کے عادی ہو، ذہنی لحاظ سے مالا مال ہو، وہ قوم دنیا کی تمام قوموں پر سبقت لے جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ خوبیاں ہیں جو قوم کو پستی سے اٹھا کر عروج اقبال کے تخت پر جا بٹھاتی ہیں، اور ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی اس کی طرف دیوانہ ور دوڑتی چلی آتی ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ قوم اگر اعلیٰ اخلاق کی حامل ہوگی تو لوگوں کے دل اس کی طرف خود بخود کسے چلے آئیں گے، علمی لحاظ سے برتری ہوگی تو دنیا اس کے قدموں میں جھکے گی اور اس کی شاگردی کو مایا افتخار سمجھے گی، ذہنی لحاظ سے بلند ہوں گے تو اس کی اطلاعات اور ایجادات کا فیضان ایک عالم کو پہنچے گا، اگر اعلیٰ حفظ العین کے حامل ہوں گے تو ساری دنیا میں اسی کی تہذیب، اسی کی تمدن، اسی کی ثقافت، اسی کی حکمرانی کا بول بالا ہوگا۔ شاعر مشرق نے کہا، اپنی دنیا آپ پیدا کر، اپنی دنیا آپ پیدا کر، سر آدم زمر کن فقاں ہے زندگی۔ اور یہ سب خوبیاں ملت کے ایک ایک فرد میں ہونی چاہیے، کیونکہ قوم مجموعہ ہے افراد کا، اور افراد بھی قوم کے آسماں پر مہرنما بن کے چمکتے ہیں۔ حضرات، بنیادی انسانی اخلاق کے ساتھ جب اسلامی اخلاق مل جاتے ہیں تو وہ قوم کا وہ شوکت اور وہ قوت ادا کرتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ قرن اول کے مسلمانوں میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو انسانیت کا زہر قابل ہیں، اور دوسری طرف وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ صدر محترم، یہ خاموشی کہاں تک، یہ خاموشی کہاں تک، لستی فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو اور تیری صدا آسمانوں میں۔ ہماری زندگی کی کوئی گل ٹھیک نہیں، معاشرت و معیشت، تہذیب و تمدن سب کے سب چوپٹ پڑے ہیں۔ صدر محترم، صدر گرامی، سوچئے اور غور کیجئے، سوچئے اور غور کیجئے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بربادی گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، بربادی گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ صدر گرامی، زندگی کی اس تاریخ شب کو صبح انوار میں بدلنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے نفع اور نقصان کی ذمہ دار ہم ہیں، اگر ہم نہیں تو کون کرے گا؟ یہ ایک بیڑا ہے جس میں ہم سب سوار ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ ڈوب گیا تو بقول مولانا حالی، بچو گے نہ تم نہ ساتھی تمہارے، بچو گے نہ تم نہ ساتھی تمہارے، اگر نہ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ لہذا اس بیر میں چیت کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اسے برباد کرنے والوں کی گردنیں مارو دو، اس کی نظر دی سرحد پر یہ غار کرنے والوں کا مار مار کر کچوں میں نکال دو، اس کی بنیادیں کھودنے والوں کی قبریں کھود کے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔
हजरात आए हम उस भूले हुए सबक को याद करें, उन वादों को पूरा करें जो हमने तहरीक पाकिस्तान के ऐन शबाब खुदा और खलक से किए थे। उन हवाओं को फिर वापस बुलाएं जो हमारे गुलशन में फूल खिलाया करती थी। उन नफरतों की आग को बुझाएं जिन्होंने हमारे आशियाने फूंक डाले, और इस बात का सबूत दें हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, और इंशाल्लाह ऐसा हो के रहेगा। इन काली कलियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, इन काली कलियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। शुक्रिया। ये थी फिजा रियाज जो कि अपने जोशीले अंदाज में आपके सबने इज़हार ख्याल कर रही थी। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अगले मुकर्रर जो है उनका ताल्लुक है इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ साइंसेस स्कूल 17 से। इनका मौजू है अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। आप सबकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं मोहम्मद उमैर नसीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहब सदर और मोअज़्ज़ज़ मेहमानाए गिरामी कदर और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस हसीन उन्वान पर बोलने का शरफ हासिल हुआ है वो शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। साहब सदर, हर फर्द कौम की सकाफत का आईना, किसी भी माशरे की तरक्की का कलीदी किरदार, अपने मुल्क और मिल्लत की जमीनी और नजरियाती सरहदों का पासमान, अक़वाम के उफ़क़ पर चमकने वाला वो दरख्शंदा सितारा होता है। हाज़रीन महफिल, अफराद माशरे को तश्कील देते हैं और अपने कुव्वत बाजू, मुसम्मम इरादे, अंतिक मेहनत, मुस्बत सोच और खलूस नियत से अपने मुल्क और मिल्लत को तरक्की की राह पर गामजन करते हैं। और यही अफराद होते हैं जो जब एक कौम का रूप ढा देते हैं तो शिकस्त को भी शिकस्त दे देते हैं, और इनमें वलवला और जुस्तजू आंख खोलती है तो अखुवत इनकी पेशानियों पर चमकती है और कामयाबी और कामरानी इनके कदम चूमती है। गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, यहोज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। साहब सदर, आज हम कहाँ हैं? हम में कौम भी हैं या महज एक गिरोह का रूप धारे बैठे हैं? क्या किसी दूसरे मुल्क में सरेआम जिंदा इंसानों को सड़कों पर जलाया जाता है? जवाब यही है कि नहीं नहीं नहीं। दर हकीकत हम खुद अपने तहजीब के नशे मन को फूंक रहे हैं। मेरे गयूर भाइयों, जंगलों के भी कुछ दस्तूर होते हैं। अगर वहाँ भी कोई परिंदा अपने आशियाने से गिर जाए तो तमाम जानवर जाग जाते हैं। अगर सैलाब आ जाए तो शेर, बकरी, हिरन, तमाम जानवर लकड़ी के एक ही तख्ते पर इकट्ठे हो जाते हैं। हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? क्या यहाँ जंगल का दस्तूर भी नहीं है? साहब सदर, हम अपने मुल्क पाकिस्तान, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को एक
کے لیے اس ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اس کی ترقی کے لیے انتھک محنت کرنا ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق دے اجازت چاہتا ہوں. والسلام. شکریہ. یہ تھے محمد عمیر نصیر جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ایک مرتبہ پھر سے مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ میں آڈین کی طرف آؤں, کچھ سوالات کر لیے جائیں آپ لوگوں سے. افکار صاحب پلیز. جی میل سائڈ سے. تدبیر جنرل سٹور ان کی طرف سے سوال ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, اس کا میں دوسرا مصرع, شعر کا دوسرا مصرع بولوں گا اور آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغل, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغل. سب سے پیچھے چلے, یہ پیچھے سے ہاتھ کھڑا کیا تھا کسی. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, حرم کی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. بالکل درست جواب. میرا دوسرا سوال اس سائڈ سے. علامہ محمد اقبال کی کسی تصنیف, علامہ محمد اقبال کی کسی ایک کتاب کا نام بتائیں. علامہ محمد اقبال کی کسی ایک کتاب کا نام بتائیں. ان سے پوچھتے جو آپ کے ساتھ بیٹھے. بالے جبریل. بالکل درست جواب. اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد, علامہ محمد اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد کب پیش کیا؟ یہ سوال ہے, جو اس کا جواب دے گا انہیں گفٹ پیش کیا جائے گا عامر شوز کی جانب سے. سب سے پیچھے سے آپ پوچھیں, درمیان سے اور شروع سے آپ نے پوچھ لیا. سب سے پیچھے. 1930. 1930 درست جواب جی. نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میری اگلی جو مقرر ہے ان کا تعلق ہے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول خانججہ سے. ان کا موضوع ہے مومن کے جہاں کی حد نہیں. تشریف لاتی ہیں ماہا مصطفیٰ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار اور معزز حاضرین محفل, السلام علیکم. آج مجھے اس موضوع پر آپ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے. اس کا عنوان ہے مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے, مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے, مومن کا مقام ہر کہیں ہے. صدر ذی وقار جب چاروں طرف سے غلامی کی تحریکیاں چھانے لگے, جب رگوں میں زندگی کا خون منجمد ہونے لگے, جب حوصلوں کی چمک مانچ پڑنے لگے,
तो फिर जमाना किसी दनाए राज की आरजू करने लगता है। वो दनाए राज जो ईमान की रोशनी चारों तरफ बखेर कर गुलामी की तरीकों का पर्दा चाक कर सके। अल्लामा इकबाल बिलाशुबा एक ऐसे ही दनाए राज थे जिन्होंने गैर खानी शायरी का चिराग रोशन करके बरसगीर के मुसलमानों को ज्यादा ईमान पर गामजन कर दिया। सदर दीवकार अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत भी थे और तर्जमाने इस्लाम भी। वो जानते थे कि बरसगीर के मुसलमान उस वक्त तक कामयाब व बामराद नहीं हो सकते जब तक ये ईमान और यकीन की अजमतों को दिलों में न बसा ले। वो दौर मुसलमानों के लिए इंतहाई कठिन था। अंग्रेजी साम्राज्य मुसलमानों पर दरबेकारी लगा चुका था। मुसलमानों पर बेयकीनी का आलम तारी था। एहसासें ज़िया तक रुखसत हो चुका था। सैकड़ों पर हुकूमत करने वाली कौम जिल्लतों खाने की खौफ काट रही थी। मायूसियों के जुल्मत कदे में इकबाल की आवाज मांगे दरा साबित हुई। उन्होंने मुसलमानों को उनकी अजमत का एहसास दिलाते हुए कहा, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरतू जुबां तू है, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरतू जुबां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। मकाफानी मकीयानी, मकाफानी मकीयानी, अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जाविदा तू है। हाजिने वाला मर्दे मोमिन का तस्वर पेश करते हुए इकबाल को उम्मीद थी कि उनका ये तस्वर ताबिंदा हकीकत में डाल जाएगा। इकबाल का मर्दे मोमिन खुद ही की अजमतों का तर्जुमान था। यह मर्दे मोमिन शहीन की सूरज बढ़ता और तूफान की सूरत आगे बढ़ता है। सितारों पे कुमांड डालता और चांद सूरज की खबर रखता है। इसकी कलंदराना अदाओं पर शकुहे सिकंदरी कुर्बान है। इसका हर अमल उसवा रसूल का नमूना और हर अदा अजमत इस्लाम की तर्जुमान है। यह मर्द मोमिन माजी से रोशनी लेता है, हाल के मरकब पर सवारी करता है और मुस्तकबिल के जमाना को गिरफ्त में लेने का हौसला रखता है। जब को इकबाल कहते हैं, हर लहजा है मोमिन की नई शान नयान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नयान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, तोहारियो गफारियो कद्दूसियो जबरूत, ये चार नासर हो तो बंदा है मुसलमान। जनाब सदर, इकबाल का मर्द मोमिन किसी दास्तान का किरदार नहीं बल्कि इस्लाम की एक रोशन हकीकत है। इकबाल मुसलमानों के अजीम माजी से आगाह है। वो जानते हैं ये मुसलमान ही थे जिन्होंने कारवान इंसानियत के रहनुमाई का हक अदा किया। ये मुसलमान थे जिन्होंने कैसर और कसरा के तालियों से और जुल्म और तशद्दुद का खात्मा किया। ये मुसलमान ही थे जो जमीन पर चलते तो आसमान की खबर रखते। ये मुसलमान साहबे खबर भी थे और साहबे नजर भी। इकबाल ऐसे ही मर्दी मोमिन के आरज़ूमंद थे। बकौल इकबाल, अकल है तेरी सपर इश्क है शमशीर तेरी, अकल है तेरी सपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मासिमा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे। शुक्रिया। ये थी माह मुस्तफ़ा जो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, ना बलाए मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद। हमारे अगले मुकर्रर हैं जिनका तल्लक है द एजुकेटर स्कूल किला कालरवाला से और जिनका मौजूए सुखन है अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। तो आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं मोहम्मद कासिम अमर।